گزرتے وقت کے ساتھ ترقی کی نئی عبارت لکھ رہا ہے، لیکن ان نئی عبارت میں اب جموں کشمیر کو جو چیلنجز درپیش ہیں، کیا اس بجٹ میں، یونین بجٹ میں ان چیلنجز کا نپٹارا ہوگا؟ اس حوالے سے صدر جمہوریہ نے اسمبلی انتخابات اور ریلوے سروس کو سرکار کی سب سے بڑی حصولیابی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، یعنی پارلیمنٹ میں بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ادھمپور شری نگر بارہمولہ ریل لنک پروجیکٹ پورا ہو چکا ہے۔ ریل پروجیکٹ کے حوالے سے صدر جمہوریہ نے چناب ندی پر بنے دنیا کے سب سے اونچے ریل پل کا خصوصی طور پر ذکر بھی کیا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے صدر جمہوریہ نے کہا کہ سرحدوں کی حفاظت اور داخلی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے سرکار نے تاریخی اقدام اٹھائے ہیں۔ 370 ہٹانے کے بعد جموں کشمیر میں وکاس کا ایک نیا واتاورن بنا ہے۔ लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव अत्यंत शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। जम्मू कश्मीर के लोग इसके लिए बधाई के पात्र। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पूरी हो गई है और अब देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चेनाब ब्रिज का निर्माण हुआ है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। साथ ही आंधी ब्रिज देश का पहला रेल केबल ब्रिज बना है। اور بجٹ سے بڑی امیدیں ہیں لوگوں کو۔ 2025 بجٹ جو کل پیش ہوگا، کیا کچھ ہوگا وہ ہم ضرور آپ کو باریکی سے سمجھائیں گے۔ صدر جمہوریہ کے خطاب کے بعد وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے لوک سبھا میں 2024-25 کا اکنامک سروے بھی پیش کیا۔ بتا دیں کہ یونین بجٹ سے قبل اقتصادی سروے پیش کیا گیا اور ملکی معیشت کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سالانہ دستاویزات بھی ہوتے ہیں جو کہ پیش کیے جاتے ہیں، جس میں شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم اکنامک گروتھ اور امکانات کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ چیف اکنامک ایڈوائزر کی نگرانی میں وزارت خزانہ کے اقتصادی امور سے متعلق اکنامک ڈویژن کی ماہرین کی طرف سے یہ رپورٹ تیار کی جاتی ہے۔ بتا دیں کہ پارلیمنٹ میں سب سے پہلے 1950 اور 51 کے درمیان اقتصادی سروے رپورٹ پیش کیا گیا تھا، اور اس کے بعد 1960 تک یہ مرکزی بجٹ کا حصہ بھی رہا، لیکن اس کے بعد سے یہی الگ کر دیا گیا اور بجٹ سے پہلے ایک دن پہلے ہی اسے پیش کرنے کی روایت شروع ہوئی۔ اجلاس سے قبل پارلیمنٹ کے ارکان نے فوت ہو چکے ہمارے درمیان جو نہیں ہیں وہ فوت ہو چکے ارکان پارلیمنٹ کی یاد میں مون بھی رکھا، خاموشی اختیار کی۔ اور وزیر خزانہ کے بجٹ پر جموں کشمیر کے لوگوں کی بھی نظر ٹکی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پہ اس وقت بہت زیادہ بجٹ کے ایک بڑے پیکج کی ضرورت ہے۔ زراعت، صنعت اور ٹورزم سیکٹر سے جڑے ہوئے لوگوں کے علاوہ نوکری پیشہ اور نوجوان روزگار کے حوالے سے بڑے اعلان کی امید کر رہے ہیں، اور انہیں امید ہے کہ وزیر خزانہ جموں کشمیر میں بنیادی انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے ساتھ ہی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے جموں کشمیر کو بڑا تحفہ دیں گے۔ پیش ہوتا ہے بجٹ کب نہیں پیش ہوتا ہے، لیکن عام انسان کی نظریں جو ہوتی ہے ٹکی رہتی ہے اسی بجٹ پہ۔ تو میرے خیال سے اس بار بہت ساری زیادہ امیدیں ہیں اس بجٹ پہ دیکھے ہوئے۔ ہم دیکھیں گے شاید مہنگائی کم ہوگی، یا انفلیشن جو بازار میں بڑھتی ہوئی ریٹیں ہیں اشیاء کی ہے یا کھانے پینے کی اشیاؤں میں، ان کی ریٹیں جو ہے عروج پہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ امید رہے گی یہ جو بجٹ ہے یہ عام انسان کے مفاد میں ہو، عام انسان کے حق میں ہو، خاص طور پہ جتنے بھی پڑھے لکھے جوان ہیں، بیچارے بے روزگار ہیں، ان کو بھی نظر ٹکی ہے اس بجٹ پہ۔ شاید کہیں نہ کہیں جو ہے ایک نظر ثانی ہوگی اور ان کو روزگار ملے گا۔ دیکھیے ہماری گزارش رہے گی یونین گورنمنٹ سے کہ آج یہاں الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، فنڈس اچھی طرح سے واگزار ہو جائیں گے 2025-2026 کے لیے۔ یہاں بہت ایسے مسئلے ہیں جن کے لیے فنڈس کی واگزار ہونا ہے، جس میں سب سے بڑی بات ہے ایک تو کچھ لنگرنگ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں۔ پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ یہاں ایس پی اوز کا مسئلہ ہے، یہاں ڈیڈ ویجوں کا مسئلہ ہے، یہاں کیجول لیبرز کا مسئلہ ہے،
तो हम चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ अच्छी तरह से फंड वागुजार रहे, स्टेट जो नई यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट बन गई है उनके लिए, ताकि हर शोबे में या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी तरक्की करे। तो तजारत के हवाले से मैं उनको बता देता हूँ कि तजारत की बदहाली यहाँ बहुत हद तक आगे चली गई है। तजारत को किसी भी सूरत में उस पटरी पे फिर वापस लाना है जिसमें वो पहले थी। आप देख लीजिए, इस वक्त हम अपने बैंक्स के जो EMIs हैं, बैंक्स की जो NPA जो रेशो है, या हमारे जो ताजर बरादरी जो अपने व्यापारियों को पैसे देने हैं वो उसके हक में नहीं है। हमारे बच्चे जो इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं उनकी हम फीस नहीं दे सकते हैं। तो उस पटरी को जब आप दोबारा उस रेल को दोबारा उस पटरी पे, तिजारत की रेल को उस पटरी पे दोबारा लाने में आपको एक अहम रोल बनता है, ताकि जो CGST और SGST उसको रेशो बढ़ जाए। अब ख्याल रखना है, बजट पेश करते करते यहाँ के बहुत सारे सेक्टर बहुत ख़राब हुए हैं। ख़ासकर मैं अपनी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करूँगा। हमारा बस ट्रांसपोर्ट, हमारा मिनी बस ट्रांसपोर्ट, हमारा ये ऑटो ट्रांसपोर्ट, ये बहुत ही खस्ता हालत में है। ये टैक्सी वाले, दर्जन का ऐसा हुआ यहाँ बेताशा परमिट दिए गए। इन बेचारों का काम भी नहीं है, ये दर बदर फिर है, ये बैंक को इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बेकारी बहुत है। नौजवान लड़के पढ़े लिखे हैं, बेकार हैं। बजट में हमारी बात सुनी जाती थी, बजट आता था सही, मगर आज मुझे यकीन है कि आज उमर साहब सारी दाएं बाएं देख के, हर चीज़ को देख के बजट पेश करेंगे और ट्रांसपोर्ट के लिए ख़ास ख्याल रखेंगे। जो यूथ है, यूथ के लिए एक प्रोविजन रखा जाए, एक स्कॉलरशिप्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और जो यहाँ पे अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया जाए, और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको ध्यान में रखा जाए। और जो ये बजट है ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए होना चाहिए। बागबानी खास करके सेब और दीगर मेवाजात उगाने वाले किसानों में बजट को लेकर के काफी उत्साह है, लेकिन ये उत्साह है कल क्या होगा ये बताया नहीं जा सकता। उन्हें उम्मीद है कि खाद और दवाओं की सब्सिडी से वज़ीर ख़ज़ाने की तरफ से मज़ीद रियायत का ऐलान किया जाएगा, और उम्मीद भी यही है। बता दें कि पुलवामा और शोपियां जिले में 90% लोग सेब की पैदावार पर मुनहसिर हैं। किसानों का कहना है कि उनकी फलाह व बहबूद के लिए सरकार ने माजी में कई इक़दाम किए हैं और ये सिलसिला इस साल भी जारी रहेगा। पिछले भी गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। हम पूरी उम्मीद है कि किसानों को मद्देनज़र रखते हुए इसमें हमें अच्छी सब्सिडी मिल जाएगी। हम चाहते हैं कि कल जो बजट का सेशन होने वाला है उसमें हमारे लिए, खासकर किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर हो, हमारे लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए, ताकि हमारी जो एप्पल इंडस्ट्री है और ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री है वो हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाए। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट एक अच्छी खबर लाए हमारे लिए। जो हमारे फर्टिलाइज़र्स लगते हैं सेब के पेड़ के लिए और दवाई लगती हैं, उनमें एक अच्छी सब्सिडी आनी चाहिए। तो यूनियन बजट 2025 कल हम देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले लोगों को जो उम्मीदें होती हैं, हर तबके के हर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को जो उम्मीदें होती हैं वो अभी जगी हुई हैं। और चूंकि अगर जम्मू कश्मीर पे ही स्पेसिफिक बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा शोबा नहीं है जहां पे इस बजट से उम्मीदें नहीं होंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हर शोबा इस वक्त कई सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कई सारी मुश्किलात से दो चार है, और उन तमाम तर चीज़ों को दूर करना यकीनन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे साथ फैज़ बख्शी साहब जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, और डॉक्टर हुसैन खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जम्मू कश्मीर से, और रऊफ ट्राम्बो साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। सीधा मैं फैज़ बख्शी साहब आपकी तरफ रुख करना चाहूँगा, और कल के लिए, कल जो पेश होने वाला है यूनियन बजट, उससे क्या उम्मीदें इस वक्त लोगों को होनी चाहिए, ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर को? देखिए, कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर का आपको हाल पता है, पिछले 3 डेकेड से
काफ़ी यहाँ डेवलपमेंट सफ़र कर चुकी है और अब पिछले 2-3 साल से यहाँ जो टूरिज़्म उठ चुका है और डेवलपमेंट की तरह भी एक गामजन हुआ है, लेकिन हमें एक मैसूर पैकेज चाहिए जो हमें यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यहाँ हमारा जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट तो बहुत पुराना एयरपोर्ट है, इसमें हमें कैपेसिटी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, इसको अपग्रेड किया जाना चाहिए। उसके अलावा यहाँ जो रोड्स हैं, रोड्स को भी वाइडनिंग करी जाए, उसके लिए भी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए उसमें भी आता है। नंबर 3 जो टूरिज़्म है हमारा, टूरिज़्म पिछले 2-3 साल से काफ़ी उसमें फुटफॉल काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन हमारा टूरिज़्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वही पुराना है जो आप 20 साल 25 साल पहले था। तो इसलिए हमें उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि जो टूरिस्ट आए और फाइनली हम ये देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए और सस्टेनेबल टूरिज्म होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो जाएगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर और दराज इलाकों में भी ठीक रहे और वहाँ डेवलप हो जाए। फाइनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि डेवलपमेंट ऑफ रिमोट एरियाज। उस सिलसिले में यहाँ काफ़ी हमारे नए डेस्टिनेशंस जो आइडेंटिफाई किए हैं, कभी 75 कहते हैं, कभी 20 कहते हैं, कभी 300 कह रहे हैं, लेकिन हमें उन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक पैकेज की जरूरत है। क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास तो वो नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे एक इंफ्रास्ट्रक्चर के चाहिए, टूरिज्म के लिए चाहे, और हमारा हेल्थ सेक्टर भी कमजोर है, हमारे एजुकेशन सिस्टम भी कमजोर है, रोड्स वगैरह भी हमको, और ये सब जो मैं कह रहा हूँ कि हमें पैकेज मिलना चाहिए, डेवलपमेंट मिलनी चाहिए, सस्टेनेबल, लेकिन इसके साथ हमारे जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। ये नहीं, हमारे कश्मीर में जो यूएसपी है, सेलिंग प्रोडक्ट है, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पहाड़ हैं, झीलें हैं, वेटलैंड्स हैं, बाकी चीज़ें, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए और उस किस्म की यहाँ एक जो लैंडस्केप का ख्याल रखा जाए और एक्सपोर्ट जो हो अपने अपने फील्ड में एक्सपोर्ट हो, उनसे सलाह मशवरा करके जो डेवलपमेंट नहीं हो उसमें एक्सपर्ट से वो लैंडस्केप, यहाँ की लैंडस्केप और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ की जो झील, उनका ख्याल रखा जाए। ये नहीं कि हम किसी एक रिमोट एरिया में जहाँ 100 घर हैं, 200 घर हैं, 50, वहाँ रोड ले जाने के लिए हमें 100, 250 और 1000 पेड़ काटनी पड़ेगी। उसका हमारे पास उसका ख्याल रखें, क्योंकि हमारे पास यूएसपी जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है सामने उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर में अगर सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पे ही बात कर ली जाए तो शायद आधे दिन गुजर जाएगा और प्रॉब्लम शायद खत्म नहीं होगी। लेकिन खैर, इस पे हम बात करेंगे और उसके लिए क्या जहत हो सकती है, क्या कुछ कल हो सकता है, उसके ऊपर भी हम खासतौर पर नजर रखेंगे। डॉक्टर हुसैन खान साहब, मैं आपसे ये समझूंगा कि कल भी आपने सुना होगा उमर साहब ने कहा कि खजाना खाली है। जाहिर है कि अब सरकार के पास कुछ भी नहीं है फिलहाल, वो सारी बातें सियासी छोड़ देते हैं हम, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर अभी कितनी ज्यादा इस बजट पे टिकी हुई है और सरकार को खास तौर पे जम्मू कश्मीर पे ही खास तवज्जो क्यों देनी चाहिए इस वक्त? खान साहब। खान साहब शायद म्यूट है, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, जरा आप अब आ रही है आवाज? जी 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 बिल्कुल आ रही है। खान साहब बोलिए। देखिए, to a good budget should be based on objectives, be simple, have standard, be flexible, be balanced, and use available resources for to reduce expenses. ये जो आपने कहा अभी, देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में खजाना खाली है जी। हालात आप जानते हैं कि पिछले 2019 से जो और हालात यहाँ जो बिगड़ते गए, हमें जो पता है आपको क्या क्या चीजें हमें अब तो इस वक्त। खान साहब, हम आपको माफी के साथ बीच में रोक रहे हैं, असल में हम आपको देख नहीं पा रहे हैं सही से, जरा सा आप थोड़ा सा कैमरे से पीछे हो जाएंगे तो शायद हम आपका दीदार कर पाएंगे और आपको बेहतर अंदाज में सुन पाएंगे। अब आ रहे हैं ठीक जी, बोलिए खान साहब। तो जी तो आप जानते हैं कि हम लोगों को 2019 से पहले भी हमारे जो है, अनफॉर्चुनेट में इसको कह सकता हूँ कि
हम लोग अब आज खुद का अपना बजट नहीं बना पाए कि हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं अपने बजट को। खैर जो भी हुआ वो सब जानते हैं। अब देखिए बजट का जहाँ तक जम्मू कश्मीर के लोगों का जो खास, अब आप देखिए जो रिसोर्सेस हैं यहाँ, जो हमारे मिनरल्स हैं, अब आप सब साथी समझते हैं कि हमारे मिनरल्स का जो हमारे रिसोर्सेज है उनका किस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हमें आप देखिए जिससे हमें जो है, क्योंकि बाहर के लोग सारे रिसोर्सेज पर उन्हीं के पास कॉन्ट्रैक्ट है, सारा कुछ वही कर रहे हैं। हम लोग जो है इसमें बेबस हो चुके हैं हालात को देख के। तो ऑटोमेटिकली आपको, जब आप अगर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सुन रही होगी, तो जो हमें क्या मैं कहूँ कि जो हमें डिमोशन मिली है 5 अगस्त 2019 को, तो नेचुरली तो पर इफेक्ट तो पड़ेगा हर चीज में, लेकिन अब जो है काफी उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। शायद इस बजट में जम्मू कश्मीर के अवाम को देख के, उनके हालात को और उनका जो प्रीवियसली जो जिस हालातों से हम गुजर रहे हैं, उसको देख के जो मेरा जो मानना है, हमें सबसे जो बड़ा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो हेल्थ सेक्टर है हमारा, हेल्थ का, बिल्कुल हेल्थ का लीजिए, आप एजुकेशन का लीजिए, आप हायर एजुकेशन का लीजिए, आप एग्रीकल्चर को लीजिए, आप हॉर्टिकल्चर को लीजिए, ये बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें देखना है। अगर आप मैं आपको एक बार रिपीट करूं, 2013 का जो PCI रिपोर्ट था रिगार्डिंग हायर एजुकेशन का, जो हायर एजुकेशन में उसमें PCI का रिपोर्ट था कि स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इन J&K इज पैथेटिक। राइट। वजह यह है कि हमारे पास उस तरीके की इंस्टीट्यूशंस नहीं है। आप देखिए, आपको रिसोर्सेज देखिए आपको जनरेट करने हैं अपने स्टेट के अंदर। हमारे अगर आप मुझे 2 मिनट का थोड़ा सा इजाजत देंगे तो बिल्कुल आप बोलिए, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे बहुत सारी चीजें। बताइए। मैं आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में बता दूं। जी बोलिए। अगर आप जो 2013 का या उसके बाद 14 का जो हमने देखा है, जब हमने ये जो हमारे 3 लाख से 4 लाख जो बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान जो +2 के बाद जिनको हायर एजुकेशन में जाना होता है, उनमें से हमारी सारी यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में सिर्फ 50 to 60,000 बच्चों को एब्जॉर्ब करती हैं। जो बाकी रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, और जो हमारा 1 लाख जो स्टूडेंट बच्चे हैं वो अपनी स्टडी फर्दर नहीं कर पाते हैं। और उसमें जब आप उसका पूरी तरह से देखोगे, जो हमारे 2 लाख से ज्यादा बच्चे जो बाहर के स्टेटों में चले जाते हैं, तो उसमें जो हमने उस वक्त हमने उस वक्त अपने स्टेट गवर्नमेंट को बताया था, सारे 2 चीफ मिनिस्टर्स को कहा था, जब आप देखेंगे वो रेवेन्यू जो पैसा हमारा चला जाता है वो कोई 5,000 करोड़ रुपया जो सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए बाहर के स्टेटों में चला जाता है। क्योंकि हमारे पास जो बच्चे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, यहाँ तो उनका एडमिशन है ही नहीं है, और जो आपका पैसा है, क्योंकि हर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को फर्दर स्टडी करवाना चाहते हैं। हमारे पास तो इतने इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं। जिस तरह अगर आप मेघालय एक छोटी स्टेट लेंगे जहाँ 12-14 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी है, यहाँ एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आज तक नहीं बनी पूरे जम्मू कश्मीर में। क्या प्रॉब्लम थी जम्मू कश्मीर में? क्यों नहीं बना सकते सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज? इतनी ऑर्गेनाइजेशन तैयार थी जो बनाना चाहती हैं। हम एजुकेशन हब बनाना चाहते थे जम्मू कश्मीर के अंदर। बिल्कुल। इंडिया से सब बच्चों को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को यहाँ लाएंगे, यहाँ पढ़ेंगे। तो आपके पास इंस्टीट्यूशन हो तो आपका तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। पैसा कहाँ से आना है? मिनरल्स है, वो चीजें हैं हमारे पास, ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री है, बाकी चीजें हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होने दिए जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर लॉन्ग टर्म में इन तमाम तर प्रॉब्लम से जूझ रहा है? यस, मैं आपको पूरी डिटेल दे सकता हूं कि 5,000 करोड़
آپ کے جموں کشمیر سے ہر سال باہر کے اسٹیٹوں میں چلا جاتا ہے. صرف سارے بچے جو ہے اگر آپ دہلی سے میرٹھ تک آپ رائٹ لیفٹ میں جتنے بھی کالجز آپ دیکھیں گے ہر انسٹیٹیوشن میں آپ کو کشمیری بچے نظر آئیں گے. کیا ہم یہاں جو ہے ہم اپنے جموں کشمیر کے اندر سیلف فائنانس یونیورسٹی جہاں ورلڈ کلاس یونیورسٹی جو بھی بن رہی ہے آپ ایم آئی ٹی دیکھیے اور بھی دیکھیے پنجاب دیکھیے یو پی دیکھیے دہلی دیکھیے یہ ہماچل ساتھ میں ہماری اسٹیٹ ہے وہاں دیکھیے ہر اسٹیٹ میں پرائیویٹ یونیورسٹیز بنی ہے. جموں کشمیر میں کیا پرابلم ہے؟ بالکل. تو یہاں پہ ایک سوال ضرور قائم ہوتا ہے کہ کیا کل کے اس بجٹ میں جموں کشمیر کے اوپر خاص فوکس ہوگا؟ کیونکہ جو بجٹ بناتے ہیں بجٹ سے پہلے جو پریپریشن ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ان کی نظروں سے یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے میں اس چیز کا ضرور جواب لوں گا لیکن رؤف ٹرمبو صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ٹورزم انڈسٹری سے آپ جڑے رہے کافی خدمات ہیں آپ کی. میں آپ سے یہ سمجھوں گا کہ صرف اگر پرٹیکولر ٹورزم انڈسٹری کے اوپر بات کیا جائے تو اکنامک کا بہت بڑا حصہ جموں کشمیر کا اکنامک پہ ٹورزم پہ ٹکا ہوا ہے. کل کے لیے ہم کیا امید کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے پاسٹ میں ہم نے کیا کچھ دیکھا؟ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ نے اس پروگرام میں مجھے شرکت کرنے کی دعوت دی ہے. ویلکم سر. جہاں تک یہ بجٹ کا سوال ہے دیکھیے یہاں پر چونکہ آپ نے صحیح فرمایا میں میری وابستگی پچھلے 40-45 سالوں کے وہی ہیں ٹورزم کے ساتھ جی. تو ٹورزم کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ہمارے بجٹ سامنے آ جاتے ہیں تو اس میں کئی چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں رہتا ہے. جیسے ہمیں پتہ ہی ہے جموں اینڈ کشمیر کی جو ہماری یوٹی ہے یا ریاست جس کو کہے یہ ایک کنزیومر اسٹیٹ بن چکی ہے. یہاں پر جو بھی ہمیں جو انکم ہوتی ہے انکم سے زیادہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ سب باہر چلا جاتا ہے. سب سے پہلے ہمیں ایک چیز کی طرف دھیان دینا جو پیسہ یہاں پر ہے اس کو تھوڑا اگر یہاں پر ہی ریٹین کیا جائے وہ ایسے ہو سکتا ہے جیسے ہمارا جموں کا خطہ ہے وہ تو انڈسٹریز کے لیے فیزیبل ہے تو وہاں پر جتنی بھی انڈسٹریز ہیں تو کئی ایک تو ٹھیک سے چل رہے ہیں لیکن بہت سی ایسی بھی ہیں جن کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے. اس کی طرف سب سے پہلے دھیان ہمیں جانا چاہیے. جہاں رہا سوال اب کشمیر ویلی کا ویسٹرن ویلی کو پتہ ہی ہے کہ ہم ہے تو اپنے جو ہماری ملک کا میپ ہے اس کے ٹاپ پہ ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم ٹیل اینڈ پہ ہیں. ہماری تو نہ ایگزٹ زیادہ ہے نہ انٹری پوائنٹ زیادہ ہے. اس کی وجہ سے بھی لائن لاکڈ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو اکنامک مشکلات ہیں وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ چاہے تو کچھ ایریاز کی طرف اگر وہ دھیان دے کے ان کو فعال بنانے کی کوشش کریں گے تو جو اکنامک ڈسٹریس ہے ہماری اسٹیٹ پہ رہتا ہے وہ کسی حد تک وہ ایڈریس کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے ٹورزم کے بارے میں یہاں پر بات کی. ٹورزم چونکہ جہاں تک ویلی کا سوال ہے یہ تو یہاں پر مین انڈسٹری ہے اس کے ساتھ ساتھ ہارٹیکلچر ہے. یہ دو ایسی انڈسٹریز ہیں جس کی طرف گورنمنٹ کو پریورٹی دے کے ان کو ایسے بنانا ہے کہ یہ جن ڈیمانڈس کی جو ان کی اپنی ڈیمانڈس ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. جیسا یہاں پر فیض صاحب نے بھی پہلے ہی کہا کہ ہماری یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے اچھی ایک آمد رہی ہے ٹورسٹوں کی جو بڑھتی ہی جا رہی ہے. بالکل. تو جیسا لگتا ہے اور اب ماشاءاللہ ٹرین بھی اب آ رہی ہیں ہماری سری نگر ڈائریکٹ تو اس کی بھی ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے کہ کافی ایک تعداد سیاحوں کی اس میں بھی آتی جاتی رہے گی. لیکن ہماری پرابلم جو ایگزسٹنگ ایریاز ہیں ہماری جو ریزورٹس ہیں جیسے گلمرگ پہلگام سونمرگ اور دودھ پتھری وغیرہ وہاں پر جو فٹ فال ہے وہ زیادہ بڑھ رہا ہے جس کی کیرنگ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. تو جو ڈفرنٹ ایریاز ہیں جو آف بی ڈیسٹینیشنز ہیں ان کی طرف گورنمنٹ کو دھیان دینا چاہیے. وہ دو چیزیں اس سے ایڈریس ہو جائے گی. ایک تو وہ ایریاز ہمارے جو فٹ فال زیادہ رہتا ہے ان ایریاز میں وہ کم ہو کے دوسرے ایریاز میں چلا جائے گا اور وہاں پر جو ہے وہاں کے لوگوں کی حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور جو ان امپلائمنٹ ہے جو ٹاپ پہ ہے یہاں پر ایک بڑی وہ یہاں پر ایک وہ مشکلات ہیں وہ ہے ان امپلائمنٹ کی تو اس سے وہ کسی حد تک ٹھیک ہو جائے گی. اب ٹورزم میں بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے وہ ہے ایڈونچر ٹورزم کیونکہ ہماری ریاست یوٹی جو ہے یہ پہاڑی خطہ ہے اور یہاں پر ایڈونچر کے لیے ہر ایک چیز میسر ہے. اٹ از اویلیبل ایٹ سورس.
تو اور یہ جو ایک سیگمنٹ ہے یہ ہائیسٹ جاب اورینٹڈ سیگمنٹ ہے, اور اس میں ایک اور روسی پکچر ہے اس سیگمنٹ کی کہ اس کے ساتھ یوتھ جڑ جاتا ہے, اور یوتھ میں یہ ہماری ان امپلائمنٹ ہے. اگر اس سیگمنٹ کی طرف اچھے سے دیکھا جائے تو یہ کافی حد تک ایڈریس کر سکتا ہے. اب اس میں گورنمنٹ کو اسپیشل انسینٹیوز دینے پڑیں گے, جیسے تھیم پارکس کریٹ کی جائیں گی, جو ڈفرینٹ نئے ایریاز آ رہے ہیں, بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں ایڈونچر کے ریلیٹڈ جو ایک یوتھ ہی کریٹ کر سکتا ہے, یوتھ ہی چلا سکتا ہے, تو ان کی ضروری ہینڈ ہولڈنگ ہونی چاہیے, تو ایڈریس یہ کسی حد تک کر سکتا ہے. اور دوسرا جو ہمارا ہارٹیکلچر کا یہاں پر ہے ایک, آپ اس جو 2024 میں ٹورزم کا اتنا وہ رہا ایک انفلوئنس کہ لوگوں نے سوچا شاید یہ ہارٹیکلچر سے بھی زیادہ اچھی ہے, اور کئی لوگوں نے ایسی بھی کوشش کرنے کی کہ ان کے چونکہ جو ییلڈز ہوتے ہیں ہارٹیکلچر ریلیٹڈ وہ اتنا پیسہ نہیں لاتے ہیں جس کی ہماری گورنمنٹ کو سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ بات اٹھانی چاہیے, کیونکہ جو درآمد ہوتی ہے جو امپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ایپلز وغیرہ باقی کنٹریز سے, اس سے ہمارے پروڈکٹ کا جو بہت برا اثر پڑ رہا ہے. تو اس کی طرف دھیان دینا چاہیے, جو باہر سے آتے ہیں ہارٹیکلچر ریلیٹڈ پروڈکٹس ان پہ تھوڑا اگر ٹیکسیشن بڑھا دی جائے تاکہ ہمارے پروڈکٹس ہماری منڈی میں ہماری ڈومیسٹک میں وہ زیادہ سے چلے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے, تب جا کے جو ہماری اکنامک ڈسٹریس رہتی ہے اسٹیٹ کی وہ کسی حد تک درست ہو پائے گی. بالکل بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے, اور کئی خاص پوائنٹ کی طرف آپ نے جو توجہ دلائی ہے وہ ضرور ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. فیض صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ نے یہاں کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی اور وہ ساری چیزیں آپ ہم سے بہتر طریقے سمجھتے ہیں, لیکن جموں کشمیر, ہمیں معاف کیجیے گا, جموں کشمیر اور اس کا نیچرل ریسورسز مر رہا ہے, ندیاں سوکھ رہی ہیں, پانی پینے کے لائق نہیں بچا ہے, اور جنت کی جو اصل خوبصورتی تھی اس کے کہیں نہ کہیں اس کے اوپر ایک کالا دھبا سا لگتا جا رہا ہے. اور حالانکہ بہت ساری چیزوں میں بہتری بھی آئی ہے, لیکن خیر یہ وقت کے ساتھ ہے. میں آپ سے سمجھوں گا کہ جموں کشمیر کا کوئی ایسا سیکٹر ابھی ایسا نہیں ہے جو پریشان نہیں ہے. اگر میں غلط ہوں تو ضرور ہمیں ٹوک دیجیے گا. کسی بھی شعبے میں عام لوگ سے لے کر کے اوپر کے بڑے لیول تک ہر جگہ ہر سیکٹر میں پرابلم ہے, اور بڑی پرابلم ہے, جس کی وجہ سے اس بجٹ پر بہت زیادہ لوگوں کی نظر ہے. ہمیں صرف اتنا بتائیے کہ کیا جو بجٹ بنانے والے لوگ ہیں وزیر خزانہ کے ساتھ مل کر کے کیا جموں کشمیر کی ان تمام تر پرابلمز کو نظر انداز کریں گے؟ پریویس جتنے بھی بجٹ پیش ہوئے ہیں اس سے بالکل ڈیفرنٹ اس مرتبہ ہمیں کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ جی, ایک تو ہماری جو ان ایمپلائمنٹ کی پرابلم ہے جس کی طرح روف صاحب نے اشارہ دیا ہے, ہماری ہائر ان ایمپلائمنٹ ریٹ ہے نیشنل ایوریج سے بھی ہماری زیادہ ہے. اب اس کے لیے ایک تو روف صاحب نے کہا ٹورزم کا ہو سکتا ہے اس میں, یا ہارٹیکلچر وغیرہ, لیکن یہ جو 15 سے 18 لاکھ تک ہمارے یہ نوجوان جو بیکار ہیں ان کے لیے سٹارٹ اپ پالیسی ہے, جس پہ پرائم منسٹر نریندر مودی جی کی بہت سٹریس ہے اس پر کہ, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو پالیسیز ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس اس میں نہیں ہیں. یہ جو سٹارٹ اپس ہیں میرے خیال میں 90% یہ سٹارٹ اپس یہاں فیلئر ہیں, کیونکہ ایک تو بینک کے جو لون وغیرہ ہے اس پہ پرابلم ہے, اور ان کو اتنی این او سی لانی پڑتی ہیں, اور جب تک یہ 1 سال 2 سال میں این او سیز کے پیچھے لگتا ہے, اب یہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈپارٹمنٹ, تب تک وہ فرسٹریٹ ہو جاتے. ابھی یہاں پارلیمنٹری کمیٹی آن انڈسٹری آئی تھی, اس میں ہم نے حصہ لیا تھا, اس پر بڑا ڈسکشن وہ تھا ریویو آف پرائم منسٹرز امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم کے اوپر, گارنٹی پروگرام کے اوپر تھا, لیکن they were also very much disappointed. یہاں جو بینکوں نے لون یا انڈسٹری ڈپارٹمنٹ یا باقی جو کنسر ڈپارٹمنٹ ہے یہاں انہوں نے سکسیس سٹوریز دکھائی ہیں, لیکن وہاں جو چیئرمین تھے راجیہ سبھا کے تروچی شیوا جی, انہوں نے کہا ہمیں آپ فیلئرز بتائیے, آپ ہمیں نہیں بتا رہے, آپ دکھا رہے ہیں 1-2 کیسز, اگر 2% 5% ہے, ہمیں اس کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ ایک یہ جو پریکٹیکل کوئی یہ نہیں کہ آپ نے اسکیم کری اب ہم اتنے کریں, ایک کوئی یونٹ ہے وہ لگاتا ہے وہ 10 دکھاتا ہے 10 میں کروں گا, اور یہ بینک وغیرہ یہ آج کے دن میں سب سے زیادہ جو سٹریس ہونا وہ ہونا چاہیے
यानी स्किल डेवलपमेंट। बिल्कुल आजकल डिग्री पूरी दुनिया में आज यही है, डिग्रीज डोंट मैटर बट इफ यू हैव स्किल, अगर आपके पास स्किल है आप कहीं भी एडजस्ट हो सकते। स्किल डेवलपमेंट पर बहुत जोर देना चाहिए। नहीं बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के लिए ये सारी चीजें तो होना ही चाहिए। सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी हम इकोनॉमिक की हालत देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, एक तरफ तो खजाना खाली है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बहुत बड़ी हुई है, इकोनॉमिक पर कैपिटा की अगर बात करें तो वो भी घटती जा रही है। शायद इस पे आप बेहतर रोशनी डाल पाएं। बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है जम्मू कश्मीर के लिए ओवरऑल। इस मर्तबा हम क्या उम्मीदें करें? क्या जिस तरीके से अभी फिलहाल सरकार की हालत है या एडमिनिस्ट्रेशन के सिचुएशन है, उन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए जम्मू कश्मीर की आवाम को वाकई उम्मीद रखनी भी चाहिए, या फिर पिछली हर बजट की तरह इस मर्तबा भी ये नया साल गुजर जाएगा? देखिए, ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं कश्मीर ताज है, कश्मीर सर है। अगर सर ही बीमार रहे और सर में ही प्रॉब्लम अगर हमारे ब्रेन में रहे, हेड में रहे, फिर देश कैसे आगे जाए? और इसमें आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाने की ये जो है उनका एम्बिशियस प्रोग्राम है, उसमें जब तक सारे ही स्टेट्स और जब तक सारे ही ये जो सारे ही जो उसमें एरियाज हैं, जब तक वो कवर नहीं हो पाएंगे तब तो क्या होगा? तब तो कुछ नहीं हो सकता। असल में देखिए क्या है कि एडवर्टाइजमेंट और रियलिटी दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती है। खैर मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। डॉक्टर खान, मैं एक चीज समझने की कोशिश करूंगा। 2 पावर सेंटर होने की वजह से जम्मू कश्मीर की जो हालत है, इतनी सारी प्रॉब्लम, जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, माफ कीजिएगा फैज साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने भी कुछ खास चीजों को बताने की कोशिश की जो आम लोगों को शायद इस चीज को समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आपसे ये समझूंगा, जम्मू कश्मीर के लिए 2 पावर सेंटर होने की वजह से कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर कुछ मिल भी जाता है तो शायद वो ब्रेड का टुकड़ा आम लोगों तक पहुंचे नहीं पहुंचे, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो इन तमाम तर चीजों को देखते हुए वाकई जम्मू कश्मीर को हम आगे और भी ज्यादा डेवलप देख पाएंगे इस मौजूदा सिचुएशन में? देखिए, अभी फैज साहब ने अभी स्किल डेवलपमेंट की तरफ इशारा किया जी। हम लोग इन चीजों को जानते। आपको एक बात बड़ी अनफॉर्चुनेट ये बात है कि मैं अपने जम्मू कश्मीर के बड़े जो हाईएस्ट लेवल पे हमें बैठे हैं उनसे मिला, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जी जी जी। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें बजट में पैसा तो आता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो पैसे सारे जो स्किल डेवलपमेंट के पैसे जो है वो सारा लैप्स हो जाता है जम्मू कश्मीर में। वो जो हमारे पास कोर्सेज होने, बिल्कुल माजी के रिकॉर्ड ऐसे ही रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बोलिए। नहीं, बेसिकली हमारा यहाँ जो है, हमारे जम्मू में एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ हमने पहले हम थोड़ा बहुत करते थे इसके रिलेटेड, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल स्टेट के हेड से मिला। मैंने कहा जी स्किल डेवलपमेंट वगैरह कीजिए, यूनिवर्सिटी के रिलेटेड भी बात कर ली। मैंने कहा हमें परमिशन दीजिए। पंजाब, जिस तरह पंजाब ने पॉलिसी लाई, आप क्यों नहीं ला सकते हैं? पंजाब ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी की पॉलिसी लाई, आप यहाँ क्यों नहीं ला सकते हैं? अगर हिमाचल है, सारी चीजें यहाँ। स्किल डेवलपमेंट के लिए मुझे उस ऑफिसर ने क्लियर कहा कि नहीं, मैं पैसा नहीं छोड़ूंगा इसका, स्किल डेवलपमेंट का। नेगेटिविटी देखिए, अगर पैसा आ रहा है सेंटर से तो वो यूज नहीं हो रहा है, लैप्स हो रहा है पैसा, वो सब कुछ। दूसरी बात जो आपने कहा, जो पावर्स का, आप देख रहे हैं कि जो आपने भी, मैंने भी, जो हमने फेडरलिज्म पढ़ा है, फेडरल जो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये चीज आप जानते हैं। बिल्कुल। कि मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है कि हमारी जो पीछे जो सरकारें रही, शायद मे बी वो हैंडल नहीं कर पाई चीजों को, तो जो हमारी हालत यहाँ तक पहुंची। ठीक है, तो अगर इस चीज को हम बेस बनाया और समझने की कोशिश करें, दिल्ली में हमने देखा, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है फिल वक्त तक, लेकिन दिल्ली इसमें जॉबलेस नौजवानों को बेहतर तरीके से जॉब दे पा रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए उनका जो रेशियो है वो 25% ऊपर गया है। और उसी के बरअक्स अगर दिसंबर नवंबर की हम बात करें 2024, तो जम्मू कश्मीर 11 पॉइंट समथिंग नीचे गिर गया है। तो
کیا اس کو ہم کس طریقے سے سمجھے؟ دونوں یونین ٹیریٹری ہے لیکن دونوں جگہ کہیں نہ کہیں چیزیں بدلی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ جموں کشمیر میں پرابلم اور بھی بڑھتی جا رہی ہے، حالانکہ دلی میں تھوڑا سا جو ہے سدھار ہوا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے گورنمنٹ کو چلانے کے لیے آپ کو انٹلیکچوئل فیڈ بیک چاہیے. ایگزیکٹلی یس، جو گورنمنٹ لینا نہیں چاہتی ہمارے جموں کشمیر سے، وہ جو جن لوگوں کی ضرورت ہے، جو گورنمنٹ کو گائیڈ کرے، جو گورنمنٹ کو بتائے کہ ایسے یہ پلان ہے، یہ پلان ہے، یہ پلان ہے. ہم نے 2013 سے بڑی کوشش کی ہے کہ یہاں آپ یہ ایون کہ اس وقت جو عمر صاحب ہی تھے چیف منسٹر، اس کے بعد مفتی صاحب آئے، میں نے ان سے بڑی ریکویسٹ کی. میں نے کہا آپ یہاں آپ پالیسی لائیے. ہم یہاں کئی طرح کی یونیورسٹیز، کیونکہ دیکھیں جموں، ابھی شاید فائز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جموں جو ہمارا ہے، یہاں کافی انڈسٹریز ہے. خیر وہ اب ان کو بھی تھوڑی دقتیں آ رہی ہیں، لیکن اور یہاں کے بچوں کو بھی ایکسیس ہے. ہماچل، دہلی، پنجاب پاس ہے یہ اسٹیٹ ہے. جموں کشمیر کا بچہ کہاں جائے گا؟ ہمارے پاس انڈسٹریز کا کوئی ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن ایک ایجوکیشنل ہب کشمیر بن سکتا تھا. فی الحال اگر یہ کہا جائے کہ جموں کشمیر میں ان تمام تر چیزوں کو یعنی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جموں کشمیر کی جو قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، اسے بہتر ہونا ہوگا. یس ٹھیک ہے. رؤف ٹرمبو صاحب کچھ بالکل میں آتا ہوں اس پوائنٹ پہ، چونکہ ہم ایک ایک چیز کو بہتر انداز میں سمجھ رہے ہیں تو شاید ہمیں آسانی ہوگی. فیض صاحب سے بھی میں پوچھوں گا اس سلسلے میں. رؤف صاحب میں آپ سے یہ سمجھوں گا، آپ نے کچھ چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دلوائی تھی، جیسے امپورٹ ایکسپورٹ میں جو ٹیکسز لگتے ہیں، امریکی ایپل کو اتنے زیادہ چھوٹ مل جاتی ہے، میرے خیال سے 75 یا 85%. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی واٹ از دا پوائنٹ، ابھی کیا ہے پتہ نہیں مجھے، لیکن ہاں 75 کے اوپر ہی تھا شاید. ان کو اتنی زیادہ چھوٹ مل جاتی ہے. امریکہ سے آنے والا ایپل یہاں آ کر کے ہمارے سیبوں کے مقابلے میں سستے مل جاتے ہیں اور لوگ آسانی سے خرید پاتے ہیں، اور ان کی یہ ہوتی ہے ہماری سرزمین پہ پیدا ہونے والی جو سیب ہے، جو شاید کوالٹی کا ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ہاں جو بھی ہے ہمارے یہاں کا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا ہے، اپنا ہے، اور اس سے ہمارا ایک لگاؤ جڑا ہوا ہے، ایک محبت، انسیت جڑی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں اس پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے. ایپل انڈسٹری بہت زیادہ پیچھے جا رہی ہے، لگاتار گرتی جا رہی ہے. ان تمام تر چیزوں کو کون حل کرے گا؟ کیا اس بجٹ کے ایک پارٹ کو لے کر کے اس سرکار کو خاص طور پہ ان تمام تر چیزوں میں دھیان دینا ہوگا؟ بہت ضروری ہے آج کے ٹائم میں. اگر یہ اکنامک سدھار لانا چاہتے ہیں اس ریاست کو، تو کچھ چیزیں ہیں جو ان کو مرکزی حکومت کے ساتھ اٹھانی پڑے گی. ہماری جو نئی ڈسپنسیشن آئی ہے، نئی گورنمنٹ آئی ہے، جہاں تک آپ نے اشارہ دیا ہے ہارٹیکلچر، دیٹ از اے ویری، یہ تو میں کہوں گا کہ ہمیں تو ٹھیک ہے، ٹورزم جاب اورینٹیڈ انڈسٹری ہے، یہ ہر ایک کو انگیج رکھتی ہے اپنے ساتھ. لیکن جہاں تک جو جی ڈی پی ہے اور جس سے جو ہمارا پیسہ آتا ہے یہاں پر، وہ دیٹ از دا ہائیسٹ پوزیشن پہ ہماری ہارٹیکلچر. لیکن وہی اسی ہارٹیکلچر کو ڈسٹریس میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے بیکاز آف دیز اننیسیسری جو ان کے جو ٹیکس چھوٹس دیتے ہیں باہر کے جو میوے آتے ہیں ہماری کنٹری میں. کیا اگر یہ سینٹر کی طرف سے اگر اس طرح کی چیزیں امپوز کی جاتی ہے تو کیا اسٹیٹ کی گورنمنٹ یا ایڈمنسٹریشن ان تمام تر چیزوں میں کوئی قدم اٹھا سکتی ہے یا ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیے؟ اٹھانی پڑے گی سر، کیونکہ جو نئی حکومت آئی ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز، ہر ایک جو کسی بھی زندگی کے شعبے سے جڑا ہوا شخص ہے، ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں. جہاں پر ابھی ہم بجٹ کی جو یہاں پر بات چیت کر رہے ہیں، اس میں ہمارا ہارٹیکلچر رہا ہے بہت، وہ پریشانی کی حالت میں ہے. آپ بلیو نہیں کریں گے، ایک ایریا ہمارے ٹورزم کا، وہاں پر لوگ جو ہے نا، وہاں سیب کے باغ وہ درخت کاٹ رہے ہیں اور وہاں پر وہ ہوٹلز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید ہمارا جو یہ ہارٹیکلچر ہے یہ ہمیں اتنا نہیں دے رہا ہے جتنا دینا چاہیے. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید آج کل ٹورزم بڑھنے لگا ہے کہ ہم کسی دوسری چیز کی طرف جو ہمارے لیے بہت ہی عذاب دہ ہے، لانگ ٹرم میں یہ بالکل عذاب اس کو بچانے کے لیے گورنمنٹ کو سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ اٹھانا چاہیے. اور دوسری جو بات آپ نے یہاں پر جو ہمارے یہاں کی ہے،
وہ ہے جو ٹرین آ رہی ہے اس سیکٹر کو اس کو ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. جو ہمارا پروڈیوس نکلتا ہے کئی دن ان کو بائی روڈ لگتے ہیں باہر کی منڈیوں میں جانے کے لیے. ایک اسپیشل پیکیج آف ٹرینز دینی چاہیے ہارٹیکلچر والوں کو یہاں پر. جیسے ہمارا ابھی مارچ اپریل کے مہینے میں سب سے وہ زیادہ پیرشیبل فروٹ ہے, جیسے چیریز ہیں, ہمارے اپریکاٹس ہیں, اس کے ساتھ دوسری بہت ساری چیزیں جلدی ختم ہونے جائیں, تو اس کے لیے اسپیشل ٹرینز دینی چاہیے. ان سب چیزوں میں ٹھیک ہے, بالکل یہ رائے جو آپ نے کہی ہے اسپیشل ٹرین, ہاں بالکل, یہ جو آپ نے نئی چیزیں بتائی ہے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے, میں اسی سلسلے میں آپ سے پوچھوں گا. اور کچھ خاص چیزیں رہ گئی ہے ایڈونچر ٹورزم کے بارے میں جو آپ نے کہا تھا, اور ابھی بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں آف بیٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ خاص طور پہ کیا صورتحال ہے. کنیکٹیویٹی نہیں ہے, موبائل کنیکٹیویٹی, نیٹ ورک کنیکٹیویٹی, روڈ کنیکٹیویٹی. دیکھیے ڈیمانڈز جو یہاں کا ٹور آپریٹر ہیں وہ بہت ہی قابل ہیں, بہت سی انہوں نے سسٹین کیا ہوا اس ٹائم بھی جب یہاں پر حالات اچھے نہیں تھے, وہ تب بھی یہاں پر تھوڑا بہت ٹورزم لاتے تھے. اور آج کل کے ٹائم میں ڈیمانڈ بہت ہے یہاں پر لوگوں کے آنے کی اور ہر ایک سیگمنٹ کو دیکھنے کے لیے. جو آپ نے خود ہی بتایا کہ ایک تو ہمیں روڈ کنیکٹیوٹی, جیسے ہمارا ایک ہے بارڈر ٹورزم جس میں ہماری پہل رہی ہے, گریس میں اتنا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, ٹنگڈار ہے, دوسری ایریاز ہیں, کپوارہ کا اتنا بیوٹیفل ایریا ہے, وہاں پر انفراسٹرکچر بڑھانے کی ضرورت ہے, وہاں پر روڈز کنیکٹیوٹی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے, کیونکہ آج کل کا جو ٹورسٹ ہے وہ کنیکٹ رہنا چاہتا ہے بائی انٹرنیٹ اپنے بزنس کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ, تو یہ وار فوٹنگ پہ. یہاں پر ہمارے ایگزسٹنگ کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر پورے جو اچھے طریقے سے ہمارے یہ ایڈریس نہیں ہوئی ہے یہ پرابلم جو کنیکٹیوٹی کی ہے, جس میں یہ ہمارا توس میدان کا ایریا ہے, وہاں پر ابھی تک بھی ٹاورز نہیں لگے ہوئے ہیں, وہاں پر بھی ایک اچھی خاصی تعداد اب جانے لگی ہے ایڈونچر ٹورسٹس کی. دوسرا ہمارا نارا کا ایریا ہے, اتنا بیوٹیفل ایریا ہے ہیریٹیج کے حساب سے, کیونکہ اس کا بہت ویلیو, اور ایڈونچر کے حساب سے وہاں پر بھی ایسی حالت ہے. بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں ہم ٹورسٹ کو لے جانا چاہتے ہیں, لیکن ایسی دقتیں ہیں جو صرف سرکار دور کر سکتی ہے. اور اس سے کیا ہوگا, اگر وہ انفراسٹرکچر بڑھ جائے گا, یہ جو کنیکٹیوٹی ٹھیک ہو جائے گی, اور ہم آپریٹرز وہاں بھی لے جائیں گے ٹورسٹس کو, جس کی بہت اہم بڑھیں گے, روزگار بڑھے گا اور اکنامک میں اضافہ ہوگا ان تمام تر چیزوں سے. بالکل بخشی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. بہت دیر سے میں خاص چیزیں جاننے کی کوشش کر رہا تھا. جس طریقے سے ٹنگو صاحب بتا رہے تھے اور ڈاکٹر حسین صاحب بتا رہے تھے, یہ ساری پرابلم باریکیوں سے ہم نے سمجھ لیا اس چیز کو. میرا مطلب یہ ہے کہ اب کیا سرکار کو, جو موجودہ سرکار ہے, اپنی کمائیگی کا رونا بند کر کے فوری طور پہ سرکار سے جموں کشمیر کی ترقی کے لیے بہتر سمت میں قدم بڑھانا چاہیے, خاص طور پہ نئے بجٹ کی شروعات کے ساتھ ہی؟ دیکھیے, یہ تو ضروری ہے کہ بجٹ جو ہے ایئرلی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹل بجٹ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, ہمارا ہینڈی کرافٹ کا جو سیکٹر ہے وہ ہم نے ٹچ نہیں کیا. یہاں 2013-14 میں ہمارے ہینڈی کرافٹ کا ایکسپورٹ 2000 کروڑ تھا, 2000, اور جو آج گٹ کے 500 کروڑ پر سکڑ کے رہ گیا. ہمارے جو ہینڈی کرافٹ یہ تو ہیریٹیج انڈسٹری ہے, اس کے لیے یہاں را میٹیریل بھی ہمیں یہاں, یعنی اس کے لیے ویورز چاہیے. ٹھیک ہے, میں فیض صاحب معافی کے ساتھ آتا ہوں, چونکہ ڈاکٹر حسین صاحب ہم سے رخصت ہو جائیں گے جلدی. ڈاکٹر حسین صاحب, میں یہ چاہوں گا کہ سرکار جو ہے اس کو, موجودہ ریاستی حکومت جو ہے, اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے کیا قدم اٹھائے, اب ان کو کیا سجھاؤ دیں گے؟ دیکھیے, میں نے گزارش کی تھی خاص کر جو میں نے ہائر ایجوکیشن پہ زیادہ زور دیا تھا, جی وہ اس لیے دیا تھا کیونکہ میں اس پر کافی جو ہے ریسرچ کیا ہے کہ ہمارا کتنا, ہم اس پیسے کو جو اگر جو اتنا بڑا اماؤنٹ, اتنا بڑا جو پیسہ جو ہمارے باہر کے اسٹیٹوں میں چلا جائے گا, اس کو روکنے, ہم کیسے اس کو روکتے, واٹ از دا آپشن, ہمارے پاس کیا ہے. آپشن از اونلی کہ ہمیں اس طرح کی انسٹیٹیوشنز یہاں اسٹیبلش کرنی چاہیے. بالکل, مطلب دور فیوچرسٹک سوچ کر کے جو آپ نے بولا ہے نا, وہ بہت خوبصورت ہے. جی آپ بات پوری کر لیجیے. دیکھیے کیا ہے کہ اگر ہماری جو جموں کشمیر گورنمنٹ یا عمر صاحب کی سرکار جو ہے اس وقت, یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ کبھی بھی آرڈیننس لا سکتے ہیں. یہ جو ہے اس طرح کی انسٹیٹیوشن کو یہاں اسٹیبلش کرنے کا یہ بڑی پریورٹی ہے. اس میں لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ ہم نے کیا کام کیا. آپ اگر دیکھیے, اگر اس وقت راجستھان کو آپ دیکھیے, جو ابھی ہمارے ایک جو ابھی ٹورزم کے لیے بات کر رہے تھے,
अभी पीछे देखिए आपने जो ये जो अपना राजस्थान है, यहाँ 95 जो है, सिर्फ 95 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की है, पूरा हब बना है एजुकेशन का। और हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट को वहां से अब तो क्योंकि टूरिस्ट प्रेफर वही करता है कि उस तरीके के इंस्टीट्यूशन वो देखे, और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट भी फिर वहां अप्रोच करते हैं कि टूरिस्टों को यहाँ भेजा जाए, लेकिन पहले वो वही प्रेफर करते हैं, वही वो चीज है। अगर इस चीज को हम यहाँ फोकस करें इस चीज को, तो हम लोग बहुत आगे निकल सकते हैं। अब आप देखिए बांग्लादेश, आप देखिए वो क्या है वहां, अब आप देखिए उसकी इकोनॉमी कहां पहुंचे, सिर्फ एक एजुकेशन बंद की वजह से। डॉक्टर खालिद, बीच में मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगा। जिस तरीके से सारी चीजें आपने बताई, अगर उसकी गहराई कोई समझ ले तो यकीनन किसी भी रियासत को कामयाबी की दहलीज तक लाने में कोई शायद रुकावट नहीं होगी। मैं आपसे ये समझूंगा कि क्या आप जैसे लोग जिन्होंने इतना रिसर्च करके प्लान करके कुछ खास सिमत में डेवलप करने की एक मेथड दिया है, मैं आपसे समझूंगा क्या ऐसे लोगों की रीच हुकूमत तक नहीं है? प्लानिंग जो करते हैं ऑफिसर्स या फिर जिम्मेदार लोग, उन तक नहीं है कि उनको ये चीजें समझ में आए किस तरीके से हमें बाकी सियासत को परे हट करके लोगों की और रियासत की तरक्की के लिए सोचा जाए? देखिए हमारे पास एक जिंदा मिसाल है। जब हमने ये यूनिवर्सिटीज का जब देखा कि हर जगह पर राजस्थान में, दिल्ली, यूपी, बिहार, इवन की छोटी छोटी स्टेट है, मेघालय जैसी स्टेट, छोटी सी स्टेट, जब हमने देखा कि यहाँ जो है इंफ्रा बन रहा है, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट जो है एक्ट पास कर रही है, तो हमने भी 2012 में कोशिश की, 13 में कोशिश की। हमने कहा हम जो सिर्फ बोलते रहते हैं, हम खुद इस पे काम करें, तो हमने खुद बिल लाई, इस पे प्रैक्टिकल है। उस वक्त हमने बिल लाई, हाउस में इंट्रोड्यूस कर दी, कंसल्टेशन पासिंग में चली गई है, अपर हाउस में रोक दिया गया। फिर मुफ्ती साहब की सरकार आई, हमने दोबारा बिल लाई। बदकिस्मती से उस कश्मीर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से वो बिल थी, राइट, वो हमें डूरू शाहबाद में एस्टेब्लिश करनी थी, साउथ कश्मीर में। हमने उस वक्त पूरा फोकस लगाए थे कि हमारे बच्चे आगे पीछे न जाए, इनका माइंड यहाँ रहे एजुकेशन पे। तो जो 2013 में हमने जब बिल लाई, तो बदकिस्मती से जो नईम अख्तर साहब उस वक्त एजुकेशन के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ओपनली इसको अपोज कर दिया हाउस में। हालांकि मुफ्ती साहब से हम मिले थे, मुफ्ती साहब ने ऊपर से डायरेक्शन दी थी एजुकेशन मिनिस्टर को कि गो हेड, लेकिन उसके बावजूद भी जो है नईम अख्तर साहब वो इंटरेस्ट नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो है जम्मू कश्मीर में। आप देखिए रीच क्यों नहीं है। हम तो सीएम ये उमर साहब इस वक्त जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, इसे मैं 2012 में मिला, मैंने कहा जी इस तरह ये प्लान है, इन्होंने स्टेप उठाया लेकिन आगे किया नहीं। एक्चुअली गवर्नमेंट के पास पूरी तरह से कोई प्लान है ही नहीं, स्ट्रैटेजी है ही नहीं, कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी टू से कि इनके पास इस तरह का कोई प्लान नहीं, कोई कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, और नई चीजें ये जानना नहीं चाहते। ठीक है, इसकी क्या वजूहात क्या जो है फिलहाल, क्या सियासत या फिर मौजूदा सूरत हाल जो है सियासत की, उन तमाम तर चीज़ों की वजह से? क्योंकि एनसी सरकार में या फिर पीडीपी में बहुत ज़्यादा, या फिर बीजेपी में इवन बहुत ज़्यादा काबिल लोग मौजूद हैं और पढ़े लिखे लोग रहे हैं और अभी भी हैं, तो इन तमाम तर चीज़ों की वजह क्या हो सकती है मौजूदा सियासत? देखिए क्या होता है एक्चुअली, सॉरी टू से यहाँ जो है जिस तरह से, अगर आप देखिए हायर एजुकेशन का आप स्टेटस खुद ही देखिए, आप चेक कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है हायर एजुकेशन को, वो क्या है इस वक्त। आप देखिए जब 2006 की बात है, जब सैम बटोता थे, उस जो मीटिंग बनी थी उसमें हेड करे थे उस वक्त ये आपके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, तो उस वक्त उसमें पूरी डिटेल से पूरा ब्रीफ दिया गया हर स्टेट का, और हर स्टेट को ये डायरेक्शन दी गई थी कि आप एस्टेब्लिशमेंट कर लीजिए, आप यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश कर लीजिए। सारे स्टेट फील्ड में आ गए, मैदान में आ गए। जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। एक्चुअली यहाँ कोalition सरकार थी, तो अपोज कर रहे थे एक दूसरे को, जिसकी वजह से इस तरह के इंस्टीट्यूशन हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाए।
बिल्कुल, तो यानी कि अभी सिर्फ ना ही इंडस्ट्रियल बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर भी खास तौर पे ध्यान देना